विरासत टीवी ते तुहाडा सब दा स्वागत। मैं रमन सिद्धू लैके हाजिर हां अज दा दिन इतिहास विच। सो दोस्तों, अज है 15 अक्तूबर। अज तुहाडे सामने पेश करन जा रहे हां 15 अक्तूबर नाल जुड़ियां घटनावां बारे, जिन्हां दा संबंध पंजाब सिख तवारीख ते देश दुनिया नाल जुड़िया होया है। सो सब तो पहला जिक्र है साल 1981 दा। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला रिहा कीते गए। जरनैल सिंह भिंडरांवाला सिख धार्मिक संगठन दमदमी टकसाल दे एक आगू सन। 1978 दे सिख निरंकारी संघर्ष विच शामिल होण करके उन्हां नूं प्रमुखता मिली। ਉਹ पंजाब विच मुड़ सुरजीतीवादी ते बागी लहर दा प्रतीक बने। उन्हां नूं ते उन्हां दे हथियारबंद साथियां नूं गोल्डन टैंपल कंपलैक्स तो हटाउण लई ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया सी। उसने सिखां नूं शुद्ध होण लई कहा। उसने शराब पीण, नशे करन, धार्मिक कामां विच लापरवाही ते सिख नौजवानां दे केस कटाउण दी निखेधी कीती। उसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 की सख्त निंदा की, जिस अनुसार सिख, जैन ते बौद्धियां नूं घट गिनती कहा गया है ते हिंदू धर्म का एक हिस्सा कहा गया है। अगे जिक्र है 1982 का। धर्म युद्ध मोर्चा दौरान अकालियां दियां बिना शर्तां रिहाइयां शुरू होईयां। साल 1922 पंजाबी लेखक रजिंदर सिंह बल का जन्म होया। हुण गल करदे हां उन्हां दे जीवन बारे। रजिंदर सिंह बल का जन्म 15 अक्तूबर 1922 नूं जिला लायलपुर विच सरदार रणधीर सिंह जंगीरदार दे घर माता रुकमणी देवी दी कुखों होया। जे गल करिए उन्हां दी सिक्ख्या बारे तां आप जी ने लायलपुर दे खालसा कॉलेज तो FA, मुंबई दे लैंटन कॉमर्स कॉलेज तो BCom दी पढ़ाई की। हुण गल करदे हां उन्हां दे कम्मां बारे। आपने बहुत कारज भी किए, जिमें पंजाबी साहित्य के इम्तिहानां दा YMSA ज्ञानी कॉलेज खोलिया ते इस दे नाल नाल साहित्य की रचना भी की। 1942 विच भारत छड्डो लहर विच हिस्सा पाया। वंड तो बाद जलंधर आ पुरानियां सरगर्मियां जारी रखियां। सुरजीत ते दलेर खालसा समाचार पत्र कढ़े। जे गल करिए उन्हां दियां रचनावां बारे तां चाचे दी सौं, गलती प्रसिद्ध ने। अगे जिक्र है 1948 का। पंजाबी गायिका जगमोहन कौर का जन्म होया। जगमोहन कौर एक उगी पंजाबी गायिका ते गीतकारा सी। वो अपने गीतां बापू वे मैं अड हुन्नियां, घड़ा वजदा, घड़ोली वजदी आदि लई जानी जाती है। उसने जीवन साथी केदीप नाल दो गाने भी गाए ते ये जोड़ी अपने हास-रास किरदारां माई मोनो ते पोस्ती लई जानी जाती है ते इन्हां दा गाया गीत पूदना इन्हां दे जिक्रयोग गीतां विच शामिल है। पंजाबी फिल्म दाज विच उसने अदाकारी भी की ते कई होरनां फिल्मां विच पिट भारती गायिका वजों गाया। जे गल करिए उन्हां दे मुंडले जीवन बारे तां जगमोहन कौर दा जन्म 15 अक्तूबर 1948 नूं पिता सरदार गुरबचन सिंह कंग ते मां प्रकाश कौर दे घर पठानकोट विच होया। उसका बचपन अपने जद्दी पिंड बूड़ माजरा जिला रोपड़ विच बीतिया ते इत्थों ही उसने मुढ़ली सिक्ख्या हासिल की। खालसा हाई स्कूल विच उसने 6वीं जमात विच दाखला लिया ते स्कूल दी सभा विच अक्सर गाया करदी सी। 10वीं तो बाद वो आर्या ट्रेनिंग स्कूल खड़ तो JBT करके अध्यापका बन गई, पर गायकी वाल झुका होण करके उसने नौकरी छड्ड दित्ती ते कंवर महेंद्र सिंह वेदी तो संगीत की सिक्ख्या हासिल की। कलकत्ते विच एक प्रोग्राम दौरान उसकी मुलाकात गायक केदीप नाल हुई। इन्होंने रल के अपना ग्रुप बना लिया ते बाद विच इन्हां अंतरजाती विआह करवा लिया। जे गल करिए उन्हां दी गायकी बारे तां बेदी तो बकायदा संगीतक सिक्ख्या हासिल करन तो बाद कौर हौली हौली नौकरी छड्ड पूरी तरह गायकी वाल हो गई। इसी दौरान उसकी मुलाकात केदीप नाल हुई ते अपना ग्रुप बना के इकट्ठे गाउण लगे। बाद विच इन्हां ने विआह भी करवा लिया। अंतरजाती विआह होण करके शुरू विच कौर दे मापे विआह बारे नाराज भी होए, पर बाद विच सब ठीक हो गया। कौर ने सोलो दुगाने ते हासरस गीत गाए। 1972 विच उसने रेडियो तो गाना शुरू किया ते फिर जलंधर TV के उद्घाटन मौके नचा मैं लुधियाने मेरी धमक जलंधर पैंदी गाया।
ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬੋਲੀਆਂ, ਟੱਪੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਹੀਰ ਆਦਿ ਵੀ ਗਾਏ। ਕੇ-ਦੀਪ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਪੂਦਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਕਬੂਲ ਹੈ। ਹਾਸ-ਰਸ ਪਾਤਰ ਮਾਈ ਮੋਹਣੋ ਤੇ ਪੋਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੜੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜੋੜੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸ-ਰਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੋੜੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਤੀ ਲੰਡਨ 'ਚ, ਪੋਸਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਪੋਸਤੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੁਆੜੇ ਪੈ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ। 1974 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਨਾਰਵੇ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਪਾਈ। ਇਸੇ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ BBC ਲੰਡਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ 2011 ਦਾ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੇਖਕ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਲੋਚਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਨਸਾਜਾਦ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਨਸਾਜਾਦ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖਕ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਲੋਚਕ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ 1955 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 1975 ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ 10 ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਨਸਾਜਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਫਾਰੂਖਾਬਾਦ ਤੋਂ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟੱਟਾ ਨਸਤਰ ਵਿੱਚ 1937 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੰਡ ਗਜ਼ਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ MB ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ 1955 ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਕਾਲਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 1964 ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 1965 ਵਿੱਚ BA, 1967 ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ MA ਤੇ 1972 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ MA ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ। ਸਾਲ 1927 ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟ ਪਰਦੋਮਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਰਦੋਮਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਵਿੱਚ 1950 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰਦੋਮਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਟਪੁੱਟ ਇਵੈਂਟ 1958 ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਵਿਖੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ 1954, 1958 ਤੇ 1959 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮਨੀਲਾ ਦੇ 1954 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸ਼ਾਟਪੁੱਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ 1958 ਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਟਪੁੱਟ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਲਈ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਖੇਡ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਵਿੱਚ 1962 ਨੂੰ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ 3 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤਗਮੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। 1999 ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜੁਨ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ। 1980 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਬੇਰਹਿਮ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ 1931 ਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 1946 ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਕਟਰ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ 1949 ਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਣਯ ਰਾਏ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ 1961 ਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਮੀਰਾ ਸਨਿਆਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 1943 ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਬਾਬਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ 1961 ਵੱਲ। ਭਾਰਤੀ ਕਵੀ, ਨਾਵਲਕਾਰ, ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨਿਰਾਲਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 1999 ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟਣ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਦੇਵੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟਣ ਸੀ। ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹਿਲਾ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੌਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭੱਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ HSRA ਮੈਂਬਰ ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਬੋਹਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ HSRA ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਦੁਰਗਾ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲਣ ਔਰਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬੰਗਾਲੀ ਸੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਬੋਹਰਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦੇਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੰਬਰ 1926 ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ 11ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। JP ਸੌਂਡਰਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਵੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ 63 ਦਿਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਤਿੰਦਰਨਾਥ ਦਾਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਭੀੜ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ 1929 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵੀ ਨੇ ਲਾਰਡ ਹੈਲੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਮਰ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਝਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਸਾਲ 1884 ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਲੀਅਮ ਐਡਮੰਡ ਬਲੂਮਹਾਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕੋਫੋਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਮੋੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈਕਟਰ ਲੂਇਸ ਲੈਗਵਿਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ। 1896 ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 14000 ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 1984 ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ 25000 ਜੜ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 3,23,000 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1954 ਨਾਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਸ਼ਿਰਮਬਰੂਟਨ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 300 ਫਿਟਨੈਸ ਮੀਲ ਦੇ ਚਟਨੀਰਿੰਗ ਡੈਟਸ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਰਮਥਾਨ 80 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਥੁਮੰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ। ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਸੀ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ 1701 ਸਿਸਟਰਸ ਆਫ ਚੈਰਿਟੀ ਸੈਂਟ ਮਾਰਗਰੇਟ ਡੀ ਜ਼ੂਵਿਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੌਨ ਕੈਨੈਥ ਗੈਲਬ੍ਰੈਥ 1908 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਸਨ ਤੇ 1933 ਵਿੱਚ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਲੇਖਕ ਲਿਓਨਾਰਡ ਪਿਕੋਫ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਸਾਲ 1592 ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਨੀ ਅਗਲਾ ਦਿਨ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1860 11 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਗ੍ਰੇਸ ਬੈਡਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ 1910 ਵੱਲ। ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਹੈਵੀਵੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1940 ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮੇਡੀ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਕਟੇਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ 1946 ਦਾ। ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਪੁਲਿਸ ਗੈਸਟਾਪੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਮਨ ਗੋਰਿਕ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਲ 1964 ਲਿਓਨੀਡ ਬ੍ਰੈਜ਼ਨਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕੀਤਾ ਕਰੁਸ਼ਚੇਵ ਰੂਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ। ਸਾਲ 70 ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰੋਮਨ ਕਵੀ ਪਬਲਿਯਸ ਵਰਜ਼ੀਲੀਅਸ ਮਾਰੋ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਲ 1814 ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਲੇਖਕ, ਕਵੀ ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਮਿਖਾਇਲ ਲਰਮਨਤੋਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 1844 ਜਰਮਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਕਵੀ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਲੋਚਕ ਫਰੀਡਰਿਸ਼ ਨੀਤਸ਼ੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
ਸਾਲ 1850 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਰ.ਸੀ. ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 1923 ਇਤਾਲਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਤੇ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਇਤਾਲੋ ਕਲਵੀਨੋ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਦਿਨ 1926 ਨੂੰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ, ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਆਲੋਚਕ ਮਿਸ਼ੇਲ ਫੂਕੋ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 1979 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਤੇ ਰੈਪਰ ਬੋਹੇਮੀਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖ, ਤਵਾਰੀਖ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।